عظیم کشمیری رہنما کی وفات پر بھی قابض بھارتی سرکار گھٹیا حرکتوں سے باز نہ آئی۔ سید علی گیلانی کی تدفین کے لیے میت گھر سے اٹھا کر لے گئے اور حیدرپورہ میں سپرد خاک کر دیا۔ تدفین کے دوران صرف پڑوسی اور قریبی رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ تدفین بھارتی ملٹری حصار میں کی گئی۔ سید علی گیلانی کے نمائندہ خصوصی عبداللہ گیلانی کہتے ہیں نہیں معلوم سید علی گیلانی کی تدفین کہاں کی گئی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سید علی گیلانی کے اہل خانہ پر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے کشمیری عوام سے بھارتی بربریت کے خلاف احتجاج کی اپیل کی۔ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی وفات کے بعد بھارت کی قابض سرکار نے مقبوضہ وادی میں کرفیو لگا دیا اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ حریت رہنما کے آخری دیدار کے لیے سری نگر کے اطراف سے حیدرپورہ جانے کی کوشش کرنے والوں پر تشدد، واپس بھیج دیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر 3 روزہ سوگ اور 1 دن کی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ سید علی گیلانی کا انتقال، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم 1 روزہ سوگ اور پرچم سر نگو رکھنے کا اعلان کر چکے۔ کہا سید علی گیلانی کے انتقال کا سن کر دکھ ہوا، انہوں نے ساری عمر کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی۔ سید علی گیلانی نے قابض بھارتی انتظامیہ کی قید و بند کی اذیتیں برداشت کی اور پرعزم رہے۔ ان کی جرأت مندانہ جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں حریت رہنما سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ قومی اسمبلی کے گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر عبدالقیوم نیازی کی بھی شرکت۔ سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ منصورہ میں ادا کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کہا 92 سال کی عمر میں سید علی گیلانی ہم سے جدا ہو گئے۔ وہ ہمیشہ بھارتی قابض افواج کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ انہوں نے بیماری کے باوجود جدوجہد جاری رکھی۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال کہتی ہیں سید علی گیلانی آزادی کا خواب لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال سے جموں کشمیر کی قوم یتیم ہو گئی اور کشمیری قوم نے عظیم رہنما کو کھو دیا۔ کشمیریوں کی شناخت اور آزادی کے لیے سید علی گیلانی نے جدوجہد کی۔ ہم نے مسلم امہ اور انسانیت کے ایک بہت بڑے لیڈر اور مسیحا کو کھو دیا۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کو وفاقی وزراء اور حکومتی نمائندوں نے زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی جدوجہد آزادی کشمیر کو لازوال قرار دیا۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سید علی گیلانی تشدد کے باوجود کشمیر کی آزادی کی تحریک میں صدا بلند کرتے رہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کاش مقبوضہ وادی جا سکتا اور سید علی گیلانی کی تدفین میں شامل ہوتا۔ فواد چودھری کہتے ہیں سید علی گیلانی کی فکر حریت کی شمع آزادی کی اصول تک روشن رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے سید علی گیلانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا سید علی گیلانی کی زندگی جہد مسلسل کا ایک استعارہ تھی۔ شہباز شریف نے کہا حریت رہنما نے پاکستان اور کشمیریوں سے وفا کا حق ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے کہتے ہیں کہ سید علی گیلانی تحریک آزادی کشمیر کا دوسرا نام تھے۔ سید علی گیلانی کی وفات کا سن کر دکھ ہوا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں ان کی جدوجہد اور سفر آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ سید علی گیلانی نے ساری زندگی کشمیر کی آزادی اور ظلم کے خلاف وقف کر دی۔ مقبوضہ کشمیر نے باپ جیسی شخصیت کو کھو دیا۔
वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सनतों को सहूलियात दिए बगैर मुल्की दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। सियालकोट खारिया मोटरवे अहम मंसूबा है। मुल्क में सनतों की जरूरत है और सनतों के बगैर मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त रहती है। हमने छोटे और दरमियाने सनतों के लिए आसानियां पैदा करनी है। सड़कें, स्कूल्स और दीगर तरक्याती कामों के लिए फंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद कहते हैं उम्मीद है मोटरवे मंसूबा रवां साल शुरू हो जाएगा। 3 साल के दौरान 1753 किलोमीटर सड़कें तामीर की। वजीर आजम ने कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने की रिवायत डाली। पहले किसी ने अवाम के सामने कारकर्दगी पेश नहीं की। 3 साल के दौरान सड़कों के तामीर के 12 मंसूबों का आगाज किया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कोई अमरीकी पाकिस्तान में नहीं है और जो आए थे वो वापस चले गए। हमारे इदारों का अफगानिस्तान में कोई अमल दखल नहीं। कौमी मुफाहमत और कौमी हुकूमत में फर्क है। कौमी मुफाहमत के लिए हम तैयार हैं और हुकूमत के दरवाजे हिज़्ब इख्तिलाफ से बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। ये वक्त मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाने का है, इंतशार फैलाने का नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि पीडीएम का क़याम का मकसद किसी जमात को रिलीफ देना नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सब जमातों का इत्तफाक नहीं है, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के क़याम का मकसद किसी जमात को रिलीफ देना नहीं बल्कि अवाम की खिदमत था। अमेरिका ने तालिबान के साथ मिलकर काम करने का इशारा दे दिया। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मेले कहते हैं तालिबान तब्दील हुए या नहीं देखना बाकी है। मुमकिन है दाइश के खिलाफ तालिबान के साथ काम करें। बरतानवी वजीर खारिजा डोमिनिक रॉब तालिबान क़यादत से मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना, कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। डोमिनिक रॉब तालिबान क़यादत से मुलाकात के दौरान 4 निकाती एजेंडे पर बात करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान में अमन व अमान यकीनी बनाना शामिल है। चीन ने तालिबान को अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में मदद की मशरूत पेशकश कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं ऐसी हुकूमत को खुशामदीद कहेंगे जिसमें तमाम तबकों की नुमाइंदगी हो। आइंदा चंद दिनों में अफगानिस्तान में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग जारी कर दी। अफगानिस्तान में ज़मीनी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मुल्क में मौजूदा आधे से ज़्यादा बच्चों को पहले ही खाने के उसूल में मुश्किलात का सामना है, जिसके बाइस अफगानिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में इजाफा। मूजी वायरस मजीद 89 जिंदगियां निकल गया। अमवात 25,978 हो गईं। मजीद 4,103 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 11,67,791 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 10,48,872 सेहतयाब। 92,941 मरीज जेर इलाज हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कोरोना में मुब्तला हो गए, अपने आप को घर में करंतना कर लिया। वजारत तिजारत के मुताबिक मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद अपनी कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा चुके हैं। वो गुज़श्ता रोज लाहौर में एक फर्द से मिले थे। एनसीओसी के सरबराह असद उमर कहते हैं भारतीय डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में कोरोना तशवीशनाक मरीजों की तादाद बुलंद तरीन सतह पर है और भारतीय डेल्टा वेरिएंट के फैलाव से अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। पंजाब के 25 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 सितंबर तक नरमी कर दी गई, जिसके बाद अब बाजार और कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट में 50% वैक्सीनेटेड अफराद को रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। साथ ही तमाम मज़ारात भी खोलने का ऐलान।
कराची के ताजरों ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ आज से भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। कराची में 44% वैक्सीनेशन के बावजूद कारोबार पर पाबंदी का फैसला दोगली पॉलिसी है। सिंध हुकूमत से रात 10 बजे तक कारोबार करने और हफ्ते में सिर्फ एक दिन कारोबार बंद करने की इजाजत देने का मुतालबा। मोज़ी कोरोना वायरस के वार जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 45,45,000 हो गई। मरीजों की तादाद 21 करोड़ 92 लाख हो गई। 19 करोड़ 60 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,59,000, ब्राजील में 5,81,228, भारत में 4,39,000, फ्रांस में 1,14,577, मैक्सिको में 2,60,503 और सऊदी अरब में 8,552 अमवात हो चुकी।